वाहिगुरू समय की अहमियत समझा रहे ने। टाइम आप विचार कर रहे मैं समय ते समय की कदर गुरु साहब ने दसी है। कितना कीमती है टाइम, कितना कीमत। सानू तो हर पक्ष तो गुरु साहब हर चीज की कीमत समझा रहे हैं कितनी कीमती है। धन गुरु नानक पातशाह जी जपजी साहब के सलोक विच हवा की कीमत समझा रहे हैं सानू। हवा की, पानी की कीमत समझा रहे हैं, मिट्टी धरती की कीमत समझा रहे हैं। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत, हवा गुरु है। जे साडे जीवन विच गुरु है ना तो जीवन है, नहीं मौत है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जे गुरु नहीं साडे जीवन विच तो मौत है। मौत वो नहीं भी श्वास खत्म हो गए, शरीरक मौत नहीं। जे साडे जीवन विच, साडे कर्मां विच, साडी रहणी विच, साडी बहणी विच, साडी कहणी विच, साडी सहणी विच गुरु नहीं तो असीं तुरियां फिरदियां लोथां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जे सहज नहीं, जीवन का आनंद नहीं, जे जीवन विच टका नहीं, अज अज बहुतात विच रूहानियत खत्म हो रही है। आखो सतनाम श्री। अंदरली रूहानियत नहीं रही, नहीं रही। तत्त पड़थ वाला संसार हो गया। तेजी तेजी, हर च तेजी है, तेजी तेजी है, तेजी। टका नहीं रहा जीवन च, टका। पुराने बजुर्गों च ऐसी ने टका। वड्डी तो वड्डी गल, वड्डे तो वड्डा दुख बड़ी सहनशीलता नाल सह जांदे सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पुराने बजुर्ग हवा हवा गुरु क्यों है? हवा तो बगैर मौत की, हवा तो बगैर मौत है, गुरु तो बगैर भी मौत है। गुरु तो बगैर भी मौत है। सानू जिउंदे रहण दे लई आवाज घट कर दे थोड़ी जी हुंदी नहीं। जिउंदे रहण दे लई सब तो ज्यादा जरूरी की है? भोजन। भोजन, भोजन तो बगैर शरीर नहीं चल सकता। हुण भोजन छके शाम नूं फेर भुख खड़ी है, शाम नूं फेर खड़ी है भुख। भोजन तो बगैर बंदा जीवित नहीं रह सकता। किन्नी क देर रह जाएगा भोजन तो बगैर? वध तो वध वेख्या कई अन्न शन करते है 5-10 दिन 20 दिन कट लेंदे ने। ज्यादा भोजन तो बगैर नहीं रह सकता। भोजन तो भी ज्यादा जरूरी की है? भोजन तो भी ज्यादा जरूरी है आश्वास, हवा, जिन्हों गुरु साहब गुरु कह रहे हैं। पवन गुरु, पवन गुरु। भोजन तो भी जिउंदे रहण लई ज्यादा जरूरी है हवा। हवा जिहड़ा जोर लग्या पे सारिਆਂ ਦੇ भी हवा ਆਪਾਂ साफ रखिए, साफ रखिए, साफ रखिए। ये अज साडा जोर लगे ना। गुरु साहब तो 500 साल पहला अहमियत समझा रहे ने भी। इस हवा नूं गुरु का दर्जा दे के किन्नी इहदी अहमियत समझा रहे ने। भोजन तो भी ज्यादा जरूरी है हवा, श्वास। श्वास, श्वास तो बगैर बंदा किन्ना क जिउंदा रह जाऊ, किन्नी क देर रह जाऊ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਮਿੰਟ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6-7 ਮਿੰਟ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6-7 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ। ਔਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ? ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ? ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਧ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ। ਜੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ, ਸੇ ਮੂਏ ਮਰ ਜੰਮੇ ਕੋੜੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਸ ਗਏ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਥੋਥਾ ਹੈ, ਥੋਥਾ ਹੈ, ਥੋਥਾ, ਥੋਥਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜੰਗਾਤੀ ਲੁਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ। ਨਿਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਅੱਖ ਦੇ ਭਲਕ ਫਰਕਣ ਜਿੰਨੀ ਸਮਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਮਕ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੂੰ ਛੱਡ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੱਥੇ ਰਗੜਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ, ਓਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਲੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਾਂ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਉਹਾਂ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਬੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਓ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਓ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਓ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ। ਦੇਖਿਓ, ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਹਦੇ, ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੈਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਬੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਓ, ਪਰ ਵਿਪਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੇਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਵਿਪਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਤਾਂ ਹੈ। ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ, ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਪੁਆੜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਸੁੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੱਡਾ ਮਰਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਲੋਕ ਉਨੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਝੂਠ ਵੱਢ ਲਓ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਮਾਤਾ ਹਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਚਲੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਿੰਡੇ ਪਏ ਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ, ਦੋਤੇ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਾ ਲਈਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਿਆਰੇ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਮਾ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਇਹ ਖੇਤ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਧ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ, ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਭਾਵ, ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ।